Hello BCom second day students. So we are going to start the second unit, that is database integrity and normalization. Okay. So few concepts from first unit we finished, like data models. Okay. Before that all the DBMS fundamentals, basic concepts we finished. So coming back to second unit, database integrity and normalization is the second unit. So here relational database integrity, the keys, reference integrity, entity integrity. Okay. So these four topics already covered in first unit. Okay na? So unit 2 lo first four topics already cover chesam mana first unit lo. So the first topic officially is redundancy and associated problems. తర్వాత నార్మల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్, లైక్ దట్. ఓకే రైట్. సో బిఫోర్ దట్, okay, so redundancy and associated problems. Okay, redundancy అంటే ఏంటి, somewhere we discussed what is redundancy. So repetition of same data is called redundancy. Okay, so see here second paragraph. Data redundancy means repetition of same data in more than one place in a database. Okay, repetition of same data in more than one place in a database is called data redundancy, or duplication of same data is also called data redundancy. Okay, photographs ఉన్న దగ్గర you are saving the photographs in pen drive first, then you are copying to desktop of your system, again you are saving to my documents, again you are saving to CD. ఇప్పుడు ఫొటోస్ ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాయి, పెన్ డ్రైవ్, CD, హార్డ్ డిస్క్, డెస్క్టాప్, 4 places you are having the same photographs. Okay, సో దాన్ని redundancy అంటాం. సో redundancy వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్స్ రైట్ వేస్ట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ లీడ్స్ టు 2 things. redundancy leads to 2 problems. ఏంటి, వేస్టేజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఇంకా data inconsistency problems. So data may not be given same for everybody, right, when updates are going on, when duplication is going on. For example icham, for example, a student in a university may enroll his name in several different courses, so their individual students record may be stored several times in a university database, which leads to the data redundancy. College lo for example, okay, for various events you are going to give the name, for sports, for cultural activities, for fees paying, academics, నాన్ అకాడమిక్స్, మీ పేరు మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అన్నీ సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ redundancy. సరే, ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ మరి అసోసియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. సమ్ ఆఫ్ ద అసోసియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు ద redundancy ఆర్ లైక్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అనామలీస్ అంటాం. ఇన్సర్ట్ అనామలీ, అప్డేట్ అనామలీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్. రైట్, సో డీటెయిల్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ డేటా అనామలీస్ అండ్ దేర్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Anomalies are the problems that can occur in poorly planned or unnormal databases. So the problems with the poorly designed database, okay, if the database, okay, is not properly saving the data, okay, more redundancy is there, then we'll have the problem of anomalies. So they are the problems with the data associated in the database. Anomaly is a inconsistency between the one part of the data to another part. ఇంకా ఏమన్నొచ్చు anomaly అంటే inconsistency, right, one data may not be sufficient to get the other data, or one person is getting one data, the other person is getting one more data. అడ్మిషన్ 1001 రాము ఒకరికి వచ్చింది, అడ్మిషన్ నెంబర్ 1001 శ్యామ్ అని ఒకరికి వచ్చింది. అప్పుడు అది రైట్ లీడ్స్ టు ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. సరే, there are 3 types of anomalies: insert anomaly, deletion anomaly, update or modification anomaly. Insertion anomaly అంటే ఏంటి, the nature of database may be such that it is not possible to add a required piece of data unless another piece of unavailable data is also added. అంటే right, if you want to pay fees, okay, you should have a course, you should have joined in a course. Okay,
నువ్వు డిగ్రీ చదవాలంటే నీ డేటా యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఒక కోర్సులో జాయిన్ కావాలి. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ లైబ్రరీ డేటాబేస్, ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, సో దాన్ని ఇన్సర్షన్ అనామలీ అంటారు. ఒక డేటా స్టోర్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ ఇన్సర్షన్ అనామలీ. డిలీషన్ అనామలీ, okay, if you are going to delete a record, some data, okay, so other data may also be deleted. Without knowingly we are going to delete one data, therefore some other data also may be deleted. Okay, so that is delete anomaly. Okay, so if you are deleting a record of a student Soumya, okay, so అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆమె ఏం బుక్ తీసుకుంది, ఆథర్, డ్యూ డేట్ అవన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. అప్డేట్ అనామలీ, okay, so incorrect data may have to be changed, which could involve many records having to be changed, leading to the possibility of some changes being made incorrectly. Okay, so updates చేసినప్పుడు ఆ అప్డేట్ అన్ని రికార్డ్స్కి అవ్వచ్చు, లేదా కొన్ని రికార్డ్స్ మాత్రమే ఆ అప్డేట్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో దాన్ని అప్డేట్ అనామలీ అంటారు. సో ఇక్కడ 3 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ట్రై చేయండి చదువుకోవడానికి. రైట్, సో ఫస్ట్ వన్ డేటా రెడెండెన్సీ అండ్ అసోసియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ టాపిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నార్మలైజేషన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో నార్మలైజేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ బైకార్డ్ నార్మల్ ఫామ్. మన సిలబస్లో 4 నేర్చుకోవాలి మనం, బట్ నార్మల్ ఫామ్స్ ఆర్ 6. సో 4NF, 5NF అంటారు, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF వరకు మనకు సిలబస్లో ఉంది. ఓకే, బట్ నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే టు రెడ్యూస్ ద రిడెండెన్సీ, టు రెడ్యూస్ ద అనామలీస్, డేటాబేస్ డిజైన్, రైట్, ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్. దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ కాల్డ్ నార్మలైజేషన్. ఓకే, నార్మలైజేషన్ అనేది ఏంటి, ఒక ప్రాసెస్. ఓకే, టు ఆర్గనైజ్ డేటా టు రెడ్యూస్ రిడెండెన్సీ. రిడెండెన్సీ లేకుండా చేయాలంటే మనం నార్మలైజేషన్ అనేది అప్లై చేయాలి. అనామలీస్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయబడతాయి నార్మలైజేషన్ ద్వారా. సరే, 6 నార్మల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి డిబిఎంఎస్లో. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4. ఫస్ట్ 4 మాత్రం ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 6. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. 4, 5 మనకు లేదు సిలబస్లో. మరి అనామలీస్ అంటే ఒక్కో దానికి ఒక రూల్ ఉంటుంది. వన్ రూల్ షుడ్ బి అప్లైడ్ సో దట్ data redundancy and inconsistency will be eliminated. Redundancy తగ్గిస్తాము, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు. సో కన్సిస్టెన్సీ will be maintained, redundancy will be reduced with the help of a process called normalization. So second topic normalization. But before normalization, okay, ఇలాంటి టర్మ్స్ మనకు వస్తాయి. సో few definitions are required before going for the normalization, like functional dependencies. ఓకే, అలానే రైట్, కొన్ని డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ డిపెండెన్సీస్ మనకు కావాలి. 4 డిపెండెన్సీస్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ 4 విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ ద నార్మలైజేషన్. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ నార్మలైజేషన్లో వస్తాయి. అప్పుడు మనకు తెలియాలి కాబట్టి బిఫోర్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్స్. సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు కొంత ఇలా చెప్తారు కదా, ఏదైనా కావాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్, మీ సిస్టర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంది. సో రిగార్డింగ్ కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిగార్డింగ్ ఎనీ హోమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఏం చెప్తావు, ఏదైనా కూడా మా అక్కకి తెలుసు అని చెప్తావు. ఓకే, యు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అదర్ పీపుల్. సో ఇక్కడ కూడా సమ్ డిపెండెన్సీ విల్ బి దేర్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఓకే, టేబుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్. ఒక హెడ్డింగ్ ఇంకో హెడ్డింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాంటి డిపెండెన్సీ కూడా తీసేయాలి. నార్మలైజేషన్ విల్ హ్యావ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఆల్ డిపెండెన్సీస్. ఓకే, సో ముందు ఎన్ని రకాల డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ మే బీ పాసిబుల్ వెన్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి సెడ్ దట్ ద డేటా విల్ బీ ఇన్ అన్నార్మలైజ్డ్ ఫామ్. అన్నార్మలైజ్డ్ ఫామ్లో డేటాబేస్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అవి తెలుసుకుంటే వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ normalization, but we should know what are the dependencies first. When dependencies are there in the database table, that time it is called the database is in unnormalized form. నార్మలైజ్డ్ ఫామ్లో లేదు అంటాం. మరి ఒక డేటాబేస్ని నార్మలైజ్ ఫామ్ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి,
ఆల్ ద డిపెండెన్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. డేటాబేస్లో ఉన్న డిపెండెన్సీస్ అన్నీ కూడా తీసేయాలి. మనం తీసేస్తే వాటిని నార్మలైజ్ ఫామ్కి వస్తుంది. సో దట్ రిడెండెన్సీ విల్ బి కంట్రోల్డ్. రిడెండెన్సీ అనేది తొలగిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90%. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ విల్ బి మెయింటైన్డ్. డేటా ఇంటిగ్రిటీ, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ విల్ బి దేర్. అందరికీ సేమ్ డేటా వస్తుంది ఎక్కడైనా కూడా డేటాబేస్లో. సరే, డెఫినేషన్స్. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్లో రైట్, ఏ డిపెండెన్సీ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ దట్ అప్లైస్ టు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇది ఎక్కడ ఉన్న డిపెండెన్సీ అనేది ఒక టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అడ్మిషన్ నెంబర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్, నేము, ఓకే, లైక్ దిస్, రైట్. ఇప్పుడు బీఎస్సీ డిఫరెంట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్, స్టాట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్. హాల్ టికెట్స్లో ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ కోడ్స్ అంటే కోడ్ వేరే ఉంటుంది. 467 స్టాట్స్, 468 ఎలక్ట్రానిక్స్, 469 ఫిజిక్స్, లైక్ దట్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏ కోడ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళ హాల్ టికెట్లో ఎలా చెప్పొచ్చు మనము, ఓకే. లేదా 467 అంటే ఎవరు వాళ్ళు, బీఎస్సీ, ఎంపీసీఎస్. సో లైక్ దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ ద డిపెండెన్సీ. ఓకే, కోర్స్ నేమ్ అనేది కోర్స్ కోడ్ మీద ఆధారపడి ఉంది. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి ద. సరే, ఇక్కడ చూడండి, డిపెండెన్సీ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్, ఎ రూల్ ఆన్ ద అట్రిబ్యూట్స్. టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ మధ్య ఆ టేబుల్లో ఉన్న హెడ్డింగ్స్ మీద ఉండే రూల్ ఆర్ కన్స్ట్రెయింట్ కండిషన్ని ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటారు. దాంట్లో ఫస్ట్ది ఎఫ్డి. ఏ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ ఏ లేదు అక్కడ, కన్స్ట్రెయింట్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ అట్రిబ్యూట్స్. If there is a dependency in a database such that attribute B is dependent on attribute A, then it is represented as A dependent on B. ఓకేనా, B యొక్క వాల్యూ కావాలి. వాళ్ళు ఎంపీసీఎస్ఆ, ఎంఈసీఎస్ఆ, స్టాట్సా అంటే ఎలా తెలుస్తుంది, కోడ్ 467 సమ్ కోడ్స్, 468 సమ్ కోడ్స్. ఓకే, బీకామ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్ విల్ బి దేర్. సో ఆ బి అనేది కోర్స్ నేమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, కోర్స్ చెప్తే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ డిపెండెన్సీని ఏమంటారు, ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్. బి అనేది కోర్స్ నేము, ఈ అనేది కోర్సు కోడ్. సో హియర్ అట్రిబ్యూట్స్ బి వాల్యూ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ ఏ. సరే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, రైట్. ఇన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 2 అట్రిబ్యూట్స్, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అండ్ నేమ్. సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అంటే ఆధార్ కార్డు లాగా, ఫారెన్లో ఆధార్ కార్డు ఎస్ఎస్ఎన్ అంట. నేమ్, ఓకే, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ మనకు డేటాబేస్లో రావాలంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏంటి, ఎస్ఎస్ఎన్ ఇస్తే వాడి నేమ్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాంక్లో నేమ్ తెలవాలంటే అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పాలి ఫస్ట్. నేమ్తో వాడు నీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేడు, అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతాడు. సో నీ నేమ్ తెలవాలి డేటాబేస్లో, బ్యాంక్ డేటాబేస్లో ఏమైనా స్టేవ్ అయింది ఆర్ అదర్ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హియర్, అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో ఇట్లా ఆ డిపెండెన్సీ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది అకౌంట్ నెంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంది. లేదా సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ టు నో ద నేమ్. సో నేమ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ఎస్ఎస్ఎన్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఎస్ఎస్ఎన్ మధ్య ఉన్న దాన్ని ఏమంటామంటే ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యారో మార్క్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యారో మార్క్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎస్ఎస్ఎన్. ఓకే, అంటే ఎలా చెప్తారంటే నేమ్ ఈజ్ ఎఫ్డి ఆన్ ఎస్ఎస్ఎన్, నేమ్ అట్రిబ్యూట్ is functionally dependent on SSN. Okay, an employee's name can be uniquely determined from a social security number. Okay na, నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కోడ్. ఓకే, కోర్స్ నేమ్ చెప్పాలి. ఎలక్ట్రానిక్సా, బీఎస్సీ, ఎలక్ట్రానిక్సా, ఫిజిక్సా అంటే కోడ్ కావాలి. సో ఏ కోడ్ అయితే బి కోర్స్ నేమ్ అవుతుంది. సో ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్ కోర్స్ నేమ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కోడ్. అలానే ఇంకొక టైప్ డిపెండెన్సీ, ఇది సింగిల్ 2 కాలమ్స్ మధ్య ఉండేది ఎఫ్డి. వన్ మోర్ టైప్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బుక్ ఆథర్. ఓకే, ఆథర్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ బుక్. ఆథర్ నేషనాలిటీ, వాడు ఏ దేశం, డిపెండెంట్ ఆథర్ నేషనాలిటీ డిపెండెంట్ ఆన్ బుక్. ఓకే, 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, బుక్, ఆథర్, నేషనాలిటీ, ఆథర్. సో ఇప్పుడు ఈ మూడింటి మధ్య ఉన్న ఫంక్షనాలిటీని ఏమంటారంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటారు. ఓకే, సో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ రిక్వైర్ 3 or more attributes. ఓకే, దట్ మీన్స్ వాట్, ఏ టు సి దేర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. ఆటోమేటికల్లీ ఏ టు సి మనకు ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ వస్తుంది. ఎప్పుడు, when it is true only because B is dependent on A, C is dependent on B. There are 3 fields A, B, C. ఓకేనా, అప్పుడు ఏంటి,
B is dependent on A. Next C is dependent on B. ఓకే, సి వాల్యూ కావాలంటే బి నుంచి వస్తుంది, బి వాల్యూ కావాలంటే ఏ నుంచి వస్తుంది. అప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ ఏ టు సి అనేది డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. ఓకే రైట్, ఏ టు సి డిపెండెన్సీని ట్రాన్సిటివ్ అంటాం. వెన్ దెర్ ఇస్ అ డిపెండెన్సీ బి టు ఏ అండ్ at the same time C to B, that time it will be called transitive dependency. Okay, so two types of dependencies we discussed. Okay, next multi-value dependencies. Okay, multi-value dependencies occur when presence of one or more rows in the table implies the presence of one or more rows in the same table. Okay, టేబుల్లో ఒక రో వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా కంపల్సరీగా వేరే రోస్ కూడా రావాలి. అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా చూడండి. ఏ కంపెనీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవ్రీ మోడల్ విత్ 3 బేసిక్ కలర్స్, బ్లూ, రెడ్. 2 కలర్స్ కంపల్సరీ ప్రతి మోడల్లో ఉంటాయి. మారుతి 800, మారుతిలో ఇంకొన్ని అన్ని రకాలు, హ్యుండాయిలో. సో అంటే ఒక మోడల్ పేరు వచ్చినప్పుడు మోడల్ నేమ్, ఓకే, 2002 స్పోర్ట్స్, అప్పుడు దాంట్లో రెడ్ కలర్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. మళ్ళీ అదే పేరుతో ఇంకొక ఉంటుంది, గ్రీన్ ఉంటుంది. సో అట్లా ఈ 2 రోస్ మధ్య డిపెండెన్సీని మల్టీ వాల్యూడ్ డిపెండెన్సీస్ అంట. ఓకే, సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, అది కూడా చదవండి. నెక్స్ట్ జాయింట్ డిపెండెన్సీ, ఇది రివర్స్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ఏ టేబుల్ కెన్ బి recreated by joining multiple tables and each of this table has subset of attributes of the table, then that is called joint dependency. Okay, సో ఇక్కడ టేబుల్స్ అన్ని కలిపితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గెట్ ఎ ఫైనల్ టేబుల్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ 4 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీ స్కిల్స్, ఎంప్లాయీ జాబ్ స్కిల్స్. ఇవన్నీ చిన్న టేబుల్స్ అన్నీ కలిపి మనము కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ తీసేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే లాస్ట్లో విల్ గెట్ a full table. That full table, okay, will get. So this process is called joint dependency. Okay, so small tables మనం తీసుకొని వాటి నుంచి will build a big table by eliminating the common attributes. Duplicates column తీసేస్తూ ఉంటే will build a big table. Okay, that is called joint dependency. Right, so ఇక్కడ చాలు. Next class will discuss normalization. Okay, so dependencies exams బాగా చదవండి అండ్ redundancy and associative problem 2 టాపిక్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ we have normalization. Right, thank you.